ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्र
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं।
सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः त्वमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितीक्षस्व भारत तयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति हन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् पातकं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य च सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनाति नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षा न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತಾಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚಾಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋನುವಿಧೀಯತೆ ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಮಿವಾಂಭಸಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ ಆಪೂರ್ಯಮಾನಮಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಶಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ ಶಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುವೃತ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಸಾರ ಅಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬೀಜಭೂತವಾದದ್ದು ಶೋಕಮೋಹಗಳೇ, ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳೇ. ಇವೇ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇವೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾನೇ ಜೀವಿಗಳು ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ದುಃಖ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ದುಃಖ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಎಲ್ಲವೂ. ಏನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡೋದು ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಹಜಾನಂದ ಡೈಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರ, ಶರೀರದ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರ, ಯಾವ ಗುರು ಉಪದೇಶವೂ ಇಲ್ಲದಿರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಈ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ನಮ್ಮದಿದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂತ.
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಕಾಶ, ಟೋಟಲ್ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಷಿಕರ ಭಗವಾನರು ಏನು ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೇಯ್ನು ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆ ಓದೋಣ, ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ತತ್ರ ಕೇಚಿತ್ ಆಗುವು ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಪ್ಯಾರ ಓದು. ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಾತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಮಾತ್ರಾದೇವ. ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ತಾ? ಬಾ, ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಬ. ಭಾಷೆನೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. 3-4 ಪೇಜ್ ಇದೆ ಭಾಷ್ಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಷೆ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಅಂತ. ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು. ಸರ್ವಾಸು ಗೀತಾಸು ನಿಶ್ಚಿತಃ ಅರ್ಥ ಇತಿ. ಇದರ ಮೊದಲೇ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೀಜಗಳಾದ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು, ಅಹಮಮಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಟೀಕಾಕಾರರು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಅನೇಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಗೀತಾ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಅಂತಹ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಇದು. ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಅಂದರೆ, ಕೇಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೀಗೂ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ಥರನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಮಾತ್ರ, ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೈವಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಾನೇ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತರ್ಹಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಸಹಿತಾತ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಸರ್ವಾಸು ಗೀತಾಸು ನಿಶ್ಚಿತ ಅರ್ಥ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳು ಎರಡು ಕಲಿತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅತ ಚೇತು ಇಮಂ
ಧರ್ಮ್ಯಂ ಹ್ಞೂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕರಿಷ್ಯಸಿ. ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರೂಫು. ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಹ್ಮ್. ಗುರು ಕರ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ವ ತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇತ್ಯಾದಿ. ಏನು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಎಷ್ಟು 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚ ಆಹುಹು ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅಥ ಚೇತು ಇಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸಂಗ್ರಾಮ. 3 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಆ 3 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈಸೆ ಕರ್ಮ ಚೇತಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಸುವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಭಾಷೆ ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅದು ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು? 26ನೇ ಪೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಭಾಷೆ. ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು. ತತ್ರ ಏವಮಲ್ಲ, ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಸಿಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾಷೆ ಓದಿದ್ದು, ನೀವು ಭಾಷೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಆ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ದು, ಈಗ ಓದಿದ್ವಿ. ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಸಿಗ್ತಾ? ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ದಾಹು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಾದ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಮಾತ್ರಾತ್ ಏವ ಕೇವಲಾತ್ ಕೈವಲ್ಯಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಏವ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಈ ಥರನೂ ಅಂತಾರಂತೆ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಂ ತರ್ಹಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಸಹಿತಾತ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಸರ್ವಾಸು ಗೀತಾಸು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾನೇ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಪಕಂಚ ಆಹುಹು ಅಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅಥ ಚೇತ್ವಮಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲಸಿಗಳ ಥರ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುರು ಕರ್ಮ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕರ್ಮ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಫಸ್ಟ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಏನಪ್ಪ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ? 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅವನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಶ್ಲೋಕ 33. ಅಥ ಚೇತ್ವಮಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ. ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ? 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಯಾರಿಗೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದರೆ ಅವನು ಪೌರೋಹಿತಾದಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದರೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾದಿ, ವೈಶ್ಯರಾದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಿ, ಶೂದ್ರನಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಬ್ ನೌಕರಿ. ಇಂಥದ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಸಾಧನೆಗಳು. ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಪರಂಪರಾ ಸಾಧನ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನೆ. ಹ್ಞೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನ ಬಂದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. ಹ್ಞೂ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಹ್ಞೂ ಕೈವಲ್ಯ. ಹ್ಞೂ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನ ಜ್ಞಾನವೇ. ಪರಂಪರಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಆತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದವನ್ನು ಹಾಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನು ಪ್ರೂಫಾಗಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ದ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೂಫಾಗಿ ಅವನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ತಕ್ಕೊಂತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಯಾವುದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಅತಚೇತ ನೋಡು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಶ್ರವಣಮನ್ನ ನಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನು, ಕರ್ಮನ ಬಿಡಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶನೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶನೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಈ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಹೌದು, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿರ್ತಾವೋ, ಪುತ್ರ ಶೋಕ ಮೋಹಾದಿ ಮೋಹಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ದಿರ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿನೇ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ, ಇದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಅದರ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏನು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಬೋಧಿಸಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಕರ್ಮನೆ ಮಾ ಫಲೇಶು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇನ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ? ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೇಳಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನಿನಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ,
ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗೆದು ಕುರು ಕರ್ಮ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕೃತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವ, ಈ ಥರ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ತಾನೆ. ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಕುರು ಕರ್ಮ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್ವಂ, ನೀನು ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಪೂರ್ವೈಹಿ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಹೋದ್ರೆಗನ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀಗೆ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿಗೀಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಪ್ರೂಫ್ಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಮತ್ತು ಇವನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜ್ಞಾನಪರಕವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂನಾಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋರ್ಜುನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರ್ಮದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ 10 ಸತಿ ಬಂದಲಿಲ್ವ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು? ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊಂದು ಅವ್ರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವ? ಲೋಕ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅವನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆಗೇ ಇವನು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಸ್ಕು ಕಂಕರು ಬೇಲ್ದಾರಿಗಳು ಗ್ರ್ಯಾನೈಟು ಇವೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾನೆ? ಅದು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತತ್ವದಿಂದ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನನೂ ಅಂದ್ರೆಗನ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಇನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಕರ್ಮಗಳು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಅನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪುಣ್ಯಂ ಬಲದು ಪಾಪಂ ಬಲದು రెండೂ ಜನ್ಮ ಹೇತುವುಲೇ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತು. ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಪರಂಪರೆಯ ಕ್ರಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಫಸ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡಾಗಿ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ದಾನ, ಅವನು ಉದ್ಯೋಗ ತನಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ದಾಳ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಡ್ರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೆತ್ತನಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓದೋದು ಹಿಂಸಾದಿ ಯುಕ್ತತ್ವಾದ. हाँ वो वे यहाँ भी कहते हैं कि ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಓದು. ನೀನು ಓದಪ್ಪ ಮಂಗಲ ಚೇತನ್. ಹಿಂಸಾದಿಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ವೈದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಅಧರ್ಮಾಯ ಇತಿ ಇಯಂ ಅಪಿ ಅಶಂಕಾ ನ ಕಾರ್ಯ ಕಥಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಯುದ್ಧಲಕ್ಷಣಂ ಗುರು ಭ್ರಾತೃ ಪುತ್ರಾದಿ ಹಿಂಸಾ ಲಕ್ಷಣಂ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಂ ಅಪಿ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ನ ಅಧರ್ಮಾಯ ತದಕರಣೆ ಚ ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ इति ब्रुवता यावज्जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसालक्षणानां च कर्मणां प्राक् एव न अधर्मत्वम् इति ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಇತಿ. ಏನರ್ಥ ಇದರ ಅರ್ಥ? ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ಯಾರದ ಅರ್ಥ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿ ಇದು. ಮೇನು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಶೈಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಾಷೆ ಓದಿದ್ದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೀವಂತ ಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿನೇ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಗ ಅಂತ ಅವನು. ಅನುವಾದ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ. हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है. ಅಂದರೆ ಹಿಂಸಾ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಂಸಾದಿ से ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ अधर्म का कारण है, अधर्म के दारी हाಕಿದೆ. ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए ಅಂತ ಶಂಕನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾದಿಂದನೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಸಾದಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरु भ्राता और पुत्रादि के हिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसा अत्यंत क्रूर युद्धरूप क्षात्र कर्म भी स्वधर्म माना जान के कारण अधर्म का हेतु नहीं है. ಅಂದರೆ ಈ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂಸಾ ಸ್ವರೂಪನೇ ಐತಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇತು ನಹಿ ಹೈ, ಹೇತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಅಲ್ಲ?
ಅಂದರೆ ಈ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಞೂ ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ, ಅವನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಂತ ಎಚ್ಚರಕೊಂಡು ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇಂಥ ಕ್ರೂರವಾದ ಹಿಂಸೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 70 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. 70 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 2-3 ಲೀಟ್ರ್ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ. 70 × 3 370 210 ಕೋಟಿ ಲೀಟ್ರ್ ರಕ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿದ್ರೆ ನದಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಥರ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತ. ಅಂಥ ಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ನೀವು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಗುರು ಭ್ರಾತೃ ಪುತ್ರಾದಿ ಹಿಂಸಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಮಪಿ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇತಿ ಕೃತ್ವ, ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮನೇ, ಧರ್ಮವೇ ಅದೇ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ನೀನಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೋದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆ ಕಡೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೃತ್ವ ನ ಅಧರ್ಮಾಯ, ಅದು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೂರವಾದ ಕರ್ಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೂರವಾದ ಕರ್ಮನ ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಬೆರಳು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಕರ್ಮನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತದಕರಣೇಚ ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂಚ ಹಿತ್ವ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಧರ್ಮನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನೀನು ಪಾಪನ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೂರವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಏನು ಇತಿ ಬ್ರುವತ ಯಾವಜ್ಜೀವಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಚೋದಿತ ಪಶ್ವಾದಿ ಹಿಂಸಾ ಲಕ್ಷಣನ ನ ಕರ್ಮನ ಪ್ರಾಗೇವ ನ ಅಧರ್ಮತ್ವಂ ಇತಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ ಉಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಪಶ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆವಾಗ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಧರ್ಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ 2 ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ನಮಗೇನು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನಮಗೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಂತೂ 100% ಪಾಪನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಬಕಾನಕ್ಷ ಅಂತ 5 ನೇಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, 5 ಉಗುರಿರೋ ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಕೋಳಿಗೆ 5 ಉಗುರು ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಂ ಆಲಭ್ಯ ಪಶುಂ ಆಲಭ್ಯ ಹಿಂಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞದ ಪಶುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ಮೇಯ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮ ಧರ್ಮ. ಇದು ಮತ್ತು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಪವಾದ ಅಂತ. ಅಪವಾದ ಮೇಯ್ನ್ ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಯ್ನ್ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಪವಾದ ಮಂತ್ರ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋರು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಪವಾದ ಸೂತ್ರ ಆಗೋಯಿತು.
ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅದು ಅಪವಾದ ಸೂತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಥರ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಪವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಪಶುಪಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ನಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆನಂದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ಧರ್ಮನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಧರ್ಮನೇ, ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ನೀನು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಬೇಕದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದೇ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅವನು ಕರ್ಮದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಶ್ರವಣ ಮನ್ನಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.